And good morning to all my brothers and sisters from Tamil Nadu. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I rejoice with you with this judgment, which is one of the best judgments I have read on environment from all the high courts or even the Supreme Court. இந்த மகிழ்ச்சியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். உயர் நீதிமன்றத்தில் மட்டுமல்ல, உச்ச நீதிமன்றத்திலும் சுற்றுச்சூழலில் சார்ந்த ஒரு தீர்ப்பு, இதை போன்ற ஒரு அருமையான தீர்ப்பை நான் பார்த்ததில்லை. The company will run to the Supreme Court, I have no doubt. But I think this time they are going to have a very difficult task, and I think the Supreme Court is going to uphold this judgment. கட்டாயம் ஸ்டெர்லைட் ஆலை உச்ச நீதிமன்றத்தை அப்பீல் போடுவாங்க. அப்படி இருந்தாலும் இது மிக சவாலான சூழலாக தான் இருக்கும் அவர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம். These two judges are very fine judges. I would say this is one of the finest judgment. And the lawyers who have argued the case from Tamil Nadu have done a very fine job to fight for the rights of the people. இந்த உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை வழங்கிய இரண்டு நீதிபதிகள் மிக சிறந்த நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள். அதில் வாதிட்ட அனைத்து உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்களும் மிக சிறப்பாக தங்களுடைய வாதங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். You may remember that in the first round of litigation, the Supreme Court stayed the order of the High Court and gave 100 crores to be used for compensation or whatever. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், உச்ச நீதிமன்றத்திலே ஏற்கனவே முதல் சுற்று வழக்கு நடக்கும் பொழுது 2013ஆம் ஆண்டு 100 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. That was a very big mistake of the Supreme Court. And now it is clear that it is a mistake because the judges, after hearing the matter finally, have pointed out to such illegalities of the company. The Supreme Court should not have intervened in the first place, and I am confident they will not intervene today. அப்படி உச்சநீதிமன்றம் 2013 தீர்ப்பளித்தது பெரிய தவறாக இருக்கிறதாக கருதுகிறேன். ஆனால் இப்பொழுது அந்த சட்டவிரோத விஷயங்களை எல்லாம் மிகப்பெரிய பட்டியலிட்டு இருக்கிறார்கள் உயர்நீதிமன்றம். இப்பொழுது உச்ச நீதிமன்றம் சரியாக பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதுகிறேன். No amount of money can undo the damage caused by this company. No matter if it is 100 crores or 200 crores, it cannot compensate for the lives of the people of Tamil Nadu. 100 கோடியோ 200 கோடியோ கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பணம் அவர்கள் செய்த அழிவுக்கு, மக்களுடைய உயிர் தியாகத்துக்கு ஈடு ஆகாது. The damage to your well water, the damage to the air, the damage to the soil. What is 100 crores? The damage will be 100 crores per day because you are playing with the lives of the people of Tamil Nadu. காற்று, நிலம், நீர் இவைகளெல்லாம் மாசுபட்டு இருக்கிறது, மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் மாசுபட்டு இருக்கிறது. இவைகளெல்லாம் 100 கோடி ரூபாய் பணத்தால் ஈடுகட்ட முடியாது. I was in Goa where the Sterlite plant was first located, and the damage to the people's water and the air and the land was so much that there was a big agitation, and they burnt the cars and they went into the company and they damaged some boilers and all that, and that was the way in which this company ran away from the state of Goa and came to Tamil Nadu. ஏற்கனவே ஸ்டெர்லைட் ஆலை கோவாவிலே ஏற்படுத்தப்படும் பொழுது அங்கே நிலம், நீர் மாசுபடுத்தப்பட்டது. அதற்கு எதிராக மக்கள் பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினார்கள். பாய்லர்கள் எல்லாம் தாக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகுதான் அந்த ஆலை அங்கே தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள். We also have beaten them now, but we have not beaten them with a danda. We have beaten them with the law and the constitution. கோவா மக்களை போலவே நாமளும் அவர்களை தாக்கி இருக்கிறோம். ஆனால் நாம் ஆயுதங்கள் கொண்டு தாக்காமல் சட்டப்படியான ஒரு தாக்குதல், சட்டம் கொண்டு தாக்கி இருக்கிறோம். Such simple points the judges have noticed that there is so much pollution. There is report after report after report of the government and the special bodies, the expert bodies, showing that the pollution is continuing. உயர்நீதிமன்றம் மிக எளிமையாக இதை சொல்லி இருக்கிறார்கள். அரசு தரப்பிலே சிறப்பான நீதி போன்ற சிறப்பான பாடிகள் தொடர்ந்து இது பொல்யூஷன் கண்டினியூஸாக தொடர்ச்சியாக இவர்கள் மாசுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று வந்திருக்கிறது.
What did the Supreme Court say? The Supreme Court said, we are giving you a last chance. You improve yourself. You stop this pollution. Then we will see. But even after the Supreme Court order, the High Court judges are recording that they made no attempt to clear up the pollution. They made no attempt to take away all this slag and all that. Situation is as bad as before. உச்சநீதிமன்றம் அவர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பை அளிப்பதாக 2013 உத்தரவிட்டது. ஆனால் அதற்கு பிறகு எந்த ஒரு முயற்சியையும் அதை சரி செய்வதற்கான முயற்சியையும் மாசுபாடு இல்லாமல் ஸ்லாகை எடுப்பதற்கான முயற்சிகள் எதையும் அவர்கள் செய்யவில்லை. அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. Yes, and so this time if they go to the Supreme Court will tell them 2 years ago or 3 years ago, whenever that judgment was, we gave you a chance to improve the plant, to stop the pollution, to take away the slag. You have not done it. So now you must close and you must go. இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே இந்த முறை அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லிய வழிகாட்டுதல்கள், கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள் இவைகளெல்லாம் அவர்கள் பின்பற்றவில்லை. ஆகவே இனி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாது என்று சொல்ல முடியும். And the people have spoken very clearly. We don't want the money of this company. You can pay for the damage you have caused, but compensation is no use for us. We want compensation for the damage, but we don't want you to run and pay money. No, we want the plant to be closed and we want you to get out of Tamil Nadu. That's what we people want. அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த ஆலை கொடுக்கக்கூடிய அந்த நட்டையிட்டை அவர்கள் விரும்பவில்லை. அந்த ஆலை மூடப்பட வேண்டும். அந்த ஆலை மூடிவிட்டு அவர்கள் பாதிப்பு இருந்தால் அதில் டேமேஜ் பெறலாம், அது வேறு. ஆனால் அந்த ஆலை மூடப்பட வேண்டும், அவர்கள் தூத்துக்குடியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. It is very sad to see in the judgment that the judges have said that the Tamil Nadu Pollution Control Board, which is there by law to protect the environment of Tamil Nadu, that this Tamil Nadu Pollution Control Board could see what was happening, but they were pretending not to see. இது தமிழகத்துடைய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இந்த மாசுபாடு ஏற்படுத்துவதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அதை பரிசீலிக்க வேண்டும், கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் அதை பார்க்காமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று உயர்நீதிமன்றம் பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு நமக்கு வருத்தத்தை அளிக்கிறது. And we all know all over the country, when the Pollution Control Board keeps silent, you know that there is corruption involved. That the person who is polluting is corrupting the officers so that they pretend as if they cannot see. மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நாடெங்கிலும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அமைதியாக இருப்பதற்கு ஒரு பெரிய அளவிற்கு ஊழல் இருக்கிறது. ஆகவேதான் அமைதியாக இருந்து அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாம் செய்யாமல் அமைதி காக்கிறார்கள். இண்டஸ்ட்ரி அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ளூடாகி அவர்களோடு இணைந்து கொண்டு அனைத்து மாசுபாடையும் தொடர்ந்து செய்கிறது. Even the government officials, the court has noticed, the government officials understood what was going on, but they kept silent. That is obviously a case of clear-cut corruption. அரசு அதிகாரிகள் எல்லாம் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாமல் அமைதியாக இருந்து ஊழல் செய்து அதனால் அந்த நிறுவனத்தை இதை போல தொழிற்சாலைகளை நாம் தடுக்க முடியாமல் போகிறது. The groundwater was contaminated by the most dangerous, the most poisonous pollutants. They are called heavy metals and so on. Such pollution, if your children drink, if you drink, your children drink, their future will be damaged for a long, long time. Even that was happening without the officials taking notice. நிலத்தடி நீர் மாசுபட்டிருக்கிறது. நிலத்தடி நீரில் கடுமையான உலோகங்கள் கலக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது அந்த மக்களுடைய உடலை பாதிக்கிறது. அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய நலனை பாதிக்கிறது. இவைகளெல்லாம் அரசு அதிகாரிகள் கவனத்தில் கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. And so, my dear friends, this judgment that you have got from the High Court is not only a judgment for Tamil Nadu. It is a judgment for the whole country. Environmentalists from all across the country are going to read this judgment. நண்பர்களே, இது தமிழகத்திற்கு மட்டும் பெறப்பட்ட தீர்ப்பு அல்ல. இந்தியா முழுமைக்கும் இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கான
நம்முடைய சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்காக பெறப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பாக நாம் பார்க்க முடிகிறது. Judges from all across the country, from high courts right across the country and also from the Supreme Court are going to read this judgment. பல்வேறு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எல்லாம் இந்த தீர்ப்பை கவனமாக பார்த்து இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. And it will be a big boost to the environmental movement, because the environmental activists will use this judgment and fight against similar countries right across India. சுற்றுச்சூழலுக்காக போராடக்கூடியவர்களுக்கு இது மிகவும் உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பாக இருக்கிறது. இதை எடுத்துக்கொண்டு, இதை புரிந்து கொண்டு, இதை படித்துவிட்டு நாம் மேலும் நம்முடைய போராட்டங்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் நடக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கான அந்த போராட்டங்களை நாம் இதை பயன்பெற வேண்டியிருக்கிறது. And so, my dear friends, I thank you for inviting me to have a few words. I came to Tuticorin and I actually saw some of the conditions there. ஆகவே நண்பர்களே, உங்க இந்த அருமையான நேரத்தை உங்களிடம் பேசுவது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நான் ஏற்கனவே தூத்துக்குடியை நேரடியாக வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து பேசியிருக்கிறேன். And this victory could not come unless the people of Tuticorin did not speak up and fight for their rights. தூத்துக்குடி மக்கள் பேசாமலோ போராடாமலோ இருந்திருந்தால் இந்த வெற்றி கிட்டி இருக்காது. In the judgment of the High Court, he has recorded how the people have made statements against the plant, how the people spoke about how the plant was damaging their lives and their health and the environment. தூத்துக்குடி மக்கள் இந்த ஆலை எப்படியெல்லாம் தங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது, எப்படியெல்லாம் மாசுபாடு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் மக்கள் கூறிய கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த தீர்ப்பிலே பதிவாகி இருக்கிறது. And I can see when I'm speaking to you that there are some children also who are listening to this webinar. So I requested Mr. Milton, please you translate into Tamil so that the children also can hear. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது பல குழந்தைகள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பார்வையாளராக இருப்பதை பார்த்துவிட்டுதான் சார் வந்து என்னை வந்து மொழிபெயர்ப்பதற்காக கேட்டுக்கொண்டார். So all power to you people, all power to the people of Tuticorin. Very good fight. Keep up the fight till the end, because this company will go to Supreme Court. Keep up the fight till the end, and I am confident that a time will come when this company will have to pack up and leave. Not only Tamil Nadu, they will be forced to leave India completely. Throw them out. எல்லா வல்லமையோடும் அதிகாரத்தோடும் மக்கள் போராட வேண்டும், குரல் கொடுக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக இந்த ஆலை நிரந்தரமாக வந்து மூட்டை முடிச்சுகளோடு தமிழகத்தை விட்டு மட்டுமல்ல இந்தியாவை விட்டே கிளம்பக்கூடிய நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. Thank you, my brothers and sisters, and thank you, Milton, for this chance to meet with your colleagues and your friends from Tuticorin. Thank you very much for this opportunity. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அன்புக்குரிய நண்பர்கள், இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. And my respects to you, sir. I forgot about it in the beginning. I am happy that the retired High Court judge is here. Thank you, sir, for all your words. I got to get a little translation from my colleague sitting here. But thank you, sir. Very inspiring words from your side. ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஹரிபரநாதன் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், மரியாதையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுடைய பேச்சை என்னுடைய கொலீக், என்னுடைய அலுவலக ஊழிய நண்பர் எனக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்தார். ஓரளவு நான் அதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மிகவும் உற்சாகமூட்டுவதாக இருந்தது உங்களுடைய பேச்சு. And finally, a big thank you from the whole country to all the lawyers who fought this case. They are really the heroes of this case. Thank you very much. இறுதியாக இந்த வழக்கில் வழக்காடிய அனைத்து வழக்கறிஞர்களும் ஒட்டுமொத்த நாடும் நன்றி தெரிவிக்கிறது. உங்களுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. உங்களுடைய பங்களிப்பு இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கிட்டியிருக்காது. அனைவருக்கும் நன்றி.